तुम्ही पाहत आहे निपाणी न्यूज चौफेर घडामोडी। चिकोडी येथील कर्नाटक राज्य गोल यादव हनबर संघाचा शतक महोत्सव उत्साहात पार पडला। भगवान श्रीकृष्ण हे हनबर यादव समुदायाचे असून राज्यात कृष्ण जयंती मी सुरू केली। 28 उपजात्यांनी बनलेला हनबर समाज आज मागासलेला आहे। त्यामुळे डॉक्टर BR आंबेडकर यांनी सांगितलेल्या 3 ध्येय मंत्र शिका, संघटित व्हा, लढा याप्रमाणे हनबर समाजाने शिक्षणाला महत्त्व दिल्यास विकास शक्य असल्याचं मत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितलं। रविवारी 20 एप्रिल रोजी चिकोडी येथील RD मैदानावर कर्नाटक राज्य गोल यादव हनबर संघाचा शतक महोत्सव सोहळा व श्रीकृष्ण यादवानंद महास्वामीजींचा 16वा राज्याभिषेक सोहळा राज्यस्तरीय हनबर समाजाच्या मेळाव्याला उद्देशून ते बोलत होते। ते पुढे म्हणाले, यादव संघ शतक महोत्सव वर्ष साजरा करत असून संघामुळे समाजाला संघटित करून मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत झाली आहे। सर्व जाती आपल्या कामामुळे निर्माण झाल्या आहेत। समाजाची विभागणी करण्यासाठी त्यांच्या कामावरून जात संबोधली जाते। हनबर जातीमध्ये सुमारे 28 उपजाती आहेत। 1924 साली स्थापन झालेल्या या संघाचे अध्यक्ष कृष्णाप्पा होते। त्यांच्या काळात समाजाचा चांगला विकास झाला होता। त्याच्यानंतर आता जावई श्रीनिवास अध्यक्ष असून समाजाला चांगले नेतृत्व मिळालेले आहे। समाजाला संघटित करून विकास करण्याचे उद्देश ठेवून काम करत आहेत। आज स्वातंत्र्य मिळालं, पण आर्थिक सामाजिक स्वातंत्र्य मिळालेलं नाही। आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्यास समाजात समानता येते। सर्वांना अधिकाराचं वाटप व्हावं, संपत्तीचं वाटप व्हावं याचा मी प्रयत्न करत आहे। सर्वांचा विकास व्हावा। जे मागासवर्गीय आहेत, वंचित आहेत, त्यांना संधी मिळावी। सर्वजण समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावेत, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले। यावेळी श्रीकृष्ण यादव आनंद स्वामीजी बोलताना म्हणाले, चिकोडी येथील विठ्ठल खोत यांनी 10 गुंठे जमीन देण्याचं जाहीर केल्यानंतर राज्य संघाशी चर्चा करून चिकोडीत हा कार्यक्रम करण्याचा निर्णय घेतला। हनबर गोल महामंडळ करावे। सर्व उपजात्या एकत्रित करून महामंडळ केल्यास समाजाला न्याय मिळेल। या भागात प्रवास करताना समाजाची दयनीय परिस्थिती असून समाजाच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली। यावेळी सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत समाजाचे गुरु श्री 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 कृष्ण यादवानंद महास्वामीजींचा राज्याभिषेक करण्यात आला। यावेळी व्यासपीठावर चिकोडीचे श्री संपादना स्वामीजी, राज्याचे नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश, पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी, खासदार प्रियांका जारकिहोळी, आमदार गणेश उकेरी, आमदार राजू काके, अशोक पट्टण, बुडा अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगडे, आमदार दुर्योधन येवळे, माजी आमदार महंतेश कवटगीमठ, विधान परिषद सदस्य नागराज यादव, अखिल भारतीय यादव संघाचे अध्यक्ष सपना कुमार घोष, माजी विधान परिषद सदस्य जयम्मा बालराज, भगीरथ गुरुपीठाचे डॉक्टर पुरुषोत्तमानंदपुरी स्वामीजी, शांतवीर स्वामीजी, ईश्वरानंदापुरी स्वामी, भोवी गुरुपीठाचे यमट्टी सिद्धरामेश्वर स्वामीजी, शांत भीष्म चौडय्या स्वामीजी, जिल्हा अध्यक्ष शीतल मुंडे, गोल यादव हनबर यादव संघाचे कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा राज्याचे उपाध्यक्ष सचिन खोत, विठ्ठल खोत, मडिवाळप्पा बसरकी, संतोष टवळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाज बांधव उपस्थित होते। ಗೊಲ್ಲರ ಸಂಘದ ಯಾದವ ಸಂಘ ಅದರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। 1924ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಯಾದವ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ। ಈಗ 100 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದವೆ। ಬಹಳ ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವ್ರ ತಂದೆ, ಅವರು
ಯಾದವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಅಳಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಸಂಘ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ 19ರಲ್ಲಿ ಆದ್ದು, 17ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೇನೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವ್ರು. ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಮೆನ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಜಯಂತಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದವ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದ್ದು ನಾನು. ಯಾದವ ಜಾತಿ ಅನೇಕ ಉಪಜಾತಿಗಳು, ಉಪಪಂಗಡಗಳಿಂದ ಸೇರಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಕಸುಬು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದದ್ದೇ ಕಸುಬಿನಿಂದ, ವೃತ್ತಿಯಿಂದ. ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಜಾತಿಗಳನ್ನೇ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಕುರುಬರು ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕುರುಬರು ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರು. ಇವರು ಹಾಲ್ ಕರೆದು ಮಾರವರು ಹಾಲ್ ಯಾದವರು ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕರೆದು ಗೊಲ್ಲರು. ಈಗ ಅನೇಕ ಗೊಲ್ಲರ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕಾಡ್ಗೊಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಿಗೊಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಡವಿ ಗೊಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಸ್ಥಾನ ಗೊಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಣಬರು ಅಂತ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಣಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗೊಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 2 ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ನನಗೆ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಬರಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ 20ನೇ ತಾರೀಕು, ಏಪ್ರಿಲ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ದಲಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅವರು 3 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಎರಡನೇದು ಸಂಘಟನೆ, ಮೂರನೇದು ಹೋರಾಟ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಈ ಅಸಮಾನತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಹಿಂದುಳಿದಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ರು. ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಶೂದ್ರ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲ ಶೂದ್ರರು ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಣಗಳಿದಾವೆ. ಚತುರ್ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಚತುರ್ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ವೈಶ್ಯರು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಆಮೇಲೆ ಶೂದ್ರರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರರು. ಗಣೇಶನು ಶೂದ್ರ, ರಾಜು ಕಾಗೆನು ಶೂದ್ರ. ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ನ ನೀವು ಶೂದ್ರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರರು. ಶೂದ್ರರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಣಗಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ವೈಶ್ಯರು, ಶೂದ್ರರು. ಶೂದ್ರರು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದವು. ಇವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಯೋ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತರು, ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? 1949 ನವೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, 1950 ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ. ಅವತ್ತು ನಾವು ಎಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಅಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿದೆ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತಮಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರಾಗಿ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಅಸಮಾನತೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ, ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಯಾರು ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನರಳಿದ್ದಾರೆ,
ಅವರೇ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸೌಧವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿರೋದು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದಿರೋದು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಮಾಜ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜನರ ವಿಮೋಚನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇದರಲ್ಲ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳು, ದಲಿತ ಜಾತಿಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿರಲ್ಲ, ಈ 3 ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತದೆ.